This is a lecture on index numbers where we are studying the methods of calculation of index numbers. As I already mentioned you in my earlier videos, methods for calculation of index numbers is broadly classified into two types, unweighted and weighted. Under unweighted, again we have two sub-methods. One is simple aggregative method, which I have dealt with in my earlier video. We are going to the other second sub-method under unweighted index numbers, that is simple average of price relatives. See, the difference between the earlier method and this method is, in the earlier method, we calculate the prices of current year in totals. The meaning of aggregate itself is totals. But here, we take the average of price relatives. Price relatives is nothing but current year's price expressed as a percentage of base year. So, our index number is based on price relatives here. Again, in this simple average of price relatives method, we have two different methods of solving the sum. One is with the help of arithmetic mean, the other one is with the help of geometric mean. First, when we use arithmetic mean, the formula for simple average of price relatives method using arithmetic mean is price index number is equals to summation of P by N. Summation of P by N. When I am telling summation of P by N, there is no additions to that P there. We have not written anything beside the P. Like if you see here, we have written P01, but there nothing is there. That simple P is nothing but price relative. For calculation of price relative, we use another formula, that is P equals to P1 by P0 into 100. P1 is nothing but the current year's price of commodities. P0 is nothing but base year's price of commodities. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ವೈಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ the formula is price index number is equals to summation of P by N. N is nothing but the number of items, number of commodities or number of articles. N andre number of items, number of commodities. And here summation of P, P is nothing but price relative. P denotes price relative. Andre P is equals to P1 by P0 into 100 ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. P1 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು, P0 ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇನೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು anti-log of summation log P by N. It is a pure mathematical method. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ನೌ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. The following are the prices of commodities in 2005 and 2010. Calculate price index number based on price relatives using arithmetic mean as well as geometric mean. So we have to calculate under both the methods by using arithmetic mean as well as geometric mean also. Now
what is the information they have given to us? They have given the commodities A, B, C, D, E, F. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಮಗೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಸ್, ವೀಟ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ A, B, C, D, E, F, that means 6. ಸೊ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6 ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6. ನಾವು ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಪ್ರೈಸು 2005 ಮತ್ತು 2010 ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2010 ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ವೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏನಿದೆ 2005 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. Repeatedly I am telling to you in my every video, the latest year given for us will be the current year and the old year will be the base year. So base year price ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? P0. current year price ಅನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? P1. So they have given P1 and P0 in the question and N is also given. We have to proceed with calculation of price index number, simple average of price relatives method using geometric mean and arithmetic mean also. Now let us proceed with the solution part in the next screen. See, the first 3 columns we have exactly taken from the question itself. First column commodity, they have given A, B, C, D, E, F, exactly we have written that. And second column the prices of the year 2005. So base year prices ಅನ್ನು P0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. So we have taken it as P0 here. And current year's price, that is the prices of commodities in the year 2010, that is taken as P1. So ಈ 3 ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ. Fourth column we are taking as P. P is equals to price relative. P is equals to price relative. ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ P? P is equals to current year price divided by base year price into 100. That means P equals to P1 by P0 into 100. P1 is current year price and P0 is base year price. Now, let us calculate the values. For commodity A, PO is 45, P1 is 55. ಅಂದರೆ base year price 45, current year price 55 ಇದೆ. So ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 55 divided by 45 into 100. 55 divided by 45 into 100. ಅಂದರೆ P1 divided by P0 into 100. If you calculate this, you are getting 122.22. Clear? Next. The second one also you can calculate in the same method. You have current year and base year prices there. That should be 70 by 60 into 100. If you calculate that, you will be getting 116.67. And for all the other numbers also use the same method to calculate the price relatives. 30 by 20 into 100. 30 by 20 into 100. You will get 150. And the next one is 75 divided by 50 into 100. You will get again 150. And 90 divided by 85 into 100. You are getting 105.88. And the last one, 130 divided by 120 into 100. So you will get 108.33. So all these calculations you should do yourself. So ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ P is equals to P1 divided by P0 into 100. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ P values, price relatives. Once you get all the price relatives, add the total
add the total of that price relatives, so you will get summation P. What you are getting? Summation P. So we shall proceed with calculation of index number under arithmetic mean, that is summation of P by N. Price index number is equals to summation of P by N, that is the total of summation of P we got 753.1 divided by 6. N is 6. I told you N is number of items 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N value is 6. 753.1 by 6, you are getting 125.517 is the answer. Index number under arithmetic mean method. For the same sum we are going to calculate under geometric mean method also. Geometric mean ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲಾಗ್ ಪಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. We have to calculate the values, log values for the price relatives. Let us take one by one. 122.22 ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 1, 2, 2 ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ? 1, 2, 2. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ? 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 122 ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 116 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2, ಅಗೈನ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ you will take 0. If you have 2 digits you will take 1. If you have 3 digits you will take 2. If you have 4 digits you will take 3. So ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರಲ್ಲಿ 7 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ 6. ನಮ್ಮ ನಂಬರಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಯು ಟೇಕ್ 3. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರು 122 ಅಂದರೆ 1, 2, 2 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸರ್, 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 122.22 122.22. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 12222 4 2s ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1222 4 2s ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 12. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 12 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? 12 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 12. ಸೊ ಈ 12ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ 12 ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಆಯಿತು, ಈ 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು. 12 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ 0 8 6 4. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 0
864. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ 2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೈನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋವಂತಹ ನಂಬರು ಯಾವುದು? 7. ಸೊ ಆ 7 ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 + 4 11, 1 6 7, 7 + 4 11, 1 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 8. ಸೊ 871 0.871. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ 0871 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? 2 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 0871. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. 116, 3 ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 2 ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. ನಾವು 116.67, ಗೋ ಟು ದಿ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್. 116.67 ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ? 116.67 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರು 11. ಸೊ 11 ಅಂದರೆ 11. 11 ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? 6. 11 ಆದಮೇಲೆ 6. ಸೊ 11 ರೋನಲ್ಲಿ 6 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ? 0645. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? 0645. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 116 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ 23. So if you add, that should be 538426660. 0668. Come to the answer. We will see here 0668. 8 7. Okay, it should be 7. 0667. 2.0667. Again 150. The next number is 150. 150 ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3. ಸೊ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ 150ಗೆ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್. 150 ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 15. 15 ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 0 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 15 ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 15 ಕಾಲಮ್ ಅಂಡರ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ 1761. 1761 if you see. Yes, 1761. The next number is also 150, so 2.1761. And 105ಗೆ 2 ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ 00246. Again, so values you have taken. Once you have taken all the values from the table, add it, you will get summation of log P. Summation of log P. Now proceed with the geometric mean method of price index numbers. The formula we have is P01 is equals to antilog of summation log P by n. Summation log P is just now we have calculated the log values and we have added. That should be summation log P 12.5653 divided by n. N again is the number of commodities, that should be 6. So divide that. When you divide 12.5653 by 6, you are getting 2.0942. 2.0942. And there is anti-log also. ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್? ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಗ್, ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2.0942 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. 0.0942 ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0942. 0942 09.09 ಇಲ್ಲಿದೆ.
9 under 4, 0, 9 under 4, you have 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. 0, 9, what is the next number? 0, 9, 4, 2. 0, 9, 4, 2. So under 0, 9, 4, 2. Under 2 you have to take the mean difference, you have 1. So add it, 1, 2, 4, 3. Get the answer here, 1, 2, 4, 3. After writing the answer 1, 2, 4, 3, ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, 2 ಇದ್ದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಇದ್ದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟು, 3 ಇದ್ದರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟು, 4 ಇದ್ದರೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1, 2, 4, 3 1, 2, 4 ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 124.3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ arithmetic mean and geometric mean. Learning to use log tables and anti-log tables are very important to calculate geometric mean method. So I hope you understood. We will practice in another session.